வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஊர்லேருந்து ஆல் த வே வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு 2 டேஸாக ஃபேமிலி டைம் என்ஜாய் பண்ணோம். அதனால தான் கொஞ்சம் வீடியோஸ் வரல. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மம்முட்டி அவர்களோட பிக் பிங்கிற மூவி தான். இது நம்ம பீஷ்மா பருவம்னு ஒரு படம் ஒன்று தெரியுமா நம்ம சேனலில். அதே ஒரு டைரக்டர் தான். அவர் வந்து பிக் பிங்கிற மூவி ஆல்ரெடி எடுத்திருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து பயங்கர நடிகர் பட்டாளமே இருக்குது. நம்ம பசுபதி இருக்காரு, நம்ம மனோஜ் அவர் இருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது ஒரு கேங்ஸ்டர் டைப் வைப்ஸ் மூவி வந்து கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, நான் நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த ஸ்டைலிஷ் மூவிஸ் ஆஃப் மாலிவுட் நீங்க வந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் போட்டிருந்தோம். ரியலி எஸ், ஓகே. எனக்கு அந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு பீஷ்மா பருவமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த ஒரு மேக்கிங் இந்த ஒரு இது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் உள்ள போகிறோம். நம்ம சேனல்லையும் அது ஒரு கன்சிடரபிள் அளவில் மம்முட்டி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் டாமினேட்டட் பை மோகன்லால் ஃபேன்ஸ் தான் சொல்லணும் சேனலில். இது எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோ முடிச்சுட்டு பேசிக்கலாம். போகலாமா? எஸ். ஓகே. என்ன பயங்கர ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് இருக்கு. ഹലോ, ഓർഫനേജിന്ന് പൗലോസാണ്. എന്താ പൗലോസേ? മമ്മൂട്ടിയുടെ വയസ്സ് തന്നെ? ചെക്കനില്ലേ, അവനിവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില. ടീച്ചറെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു. അവനോട് കരയേണ്ടെന്ന് പറയൂ. നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, കേൾക്കണ്ടേ? ഇന്നാണ് ഒരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല. ടീച്ചർ ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ശരി, ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്ങെത്താം. എന്തായാലും അവനോട് കരയാതിരിക്കാൻ പറയൂ. ശരി ടീച്ചറെ. ആ, ടീച്ചർ இது ஃபெஸ்டிவல். கிறிஸ்மஸ் கொச்சின்ல கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு டைம் போயிருந்தேன். முகம் காமிக்கும் போதே நல்ல ஒரு வெயிட் கொடுக்குறாங்க. இவங்க யாரு பெரியாள் போல. ஆமா, ஏதோ മുഖ്യமான விஷயத்த சொல்லிட்டு சரி ടീച്ചറെ തന്തയില്ലാത്തവർക്ക് കൈയിട്ട് മാന്താനല്ലടാ ഞാൻ ഈ കടയും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള 2-3 എന്താ രമേശ? ഈ പെരുങ്ങാളിയെ കണ്ടില്ലേ? മഞ്ഞളും മാറിയിട്ടില്ല, അവൻ കക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്ക. എന്താ നിന്റെ പേര്? മമ്മൂട്ടിയുടെ நினைக்கிறேன் ക്യാരക്ടർ. மம்முட்டியா? മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ நினைக்கிறேன். പേടിക്കണ്ട അബു, ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കരുത്. രമേശ, അതിങ്ങത്താ. രാവിലെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ? ദാ ആ വെളിച്ചം കാണുന്നില്ലേ, ആ വീടാ. ராணா உங்களுக்கு கேட்கலா? இங்க கீழே சப்டைட்டில் மார்னிங் பகல் பகல். ஓகே. நமக்கு ராணா நைட் ராவிலி இரவிலி. രമേശ, എന്താ അതിന്റെ വില? 10 രൂപ. അല്ല, ടീച്ചറും കൂടെ ഈ പാതിരാക്ക് നമ്മുടെ ഓർഫനേജ് വരെ ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടുമോ രമേശ? നേരെ ഒത്തിരി ആയില്ലേ ടീച്ചറെ? ഇപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. സാരമില്ല, അങ്ങ് നടക്കാം. അയ്യോ, ടീച്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പടയെന്ന് ഞാൻ ഈ കടയുടെ തട്ടിയിട്ട് കൂടെ വരാം. അതൊന്നും വേണ്ട രമേശ. പകലുള്ളത് തന്നെയല്ലേ രാത്രിയിലും ഉള്ളൂ. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? நல்ல டைலாக்ல இவங்க ஒரு மாதிரி ஃபீல் கூட இருக்காங்க. பாசிட்டிவ் ஆரா. என்னடா சொன்ன உடனே இது காமிக்கிறீங்க? யாரு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான் அவன். ஓ, இவங்கிட்ட மாட்டிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். சாச். இல்ல, அவங்க கிட்ட வேற எதுவும் மாட்ட போகுது. ஓ எஸ், கிட்னாப் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். ஐயோ, ஐயோ, இதான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கான். He intended to record something else, but he recorded it. அதான் பட் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான்ல. பண்ணிட்டான். കൊച്ചിൻ മർ കൊച്ചി കണ്ടവൻ അച്ചി വേണ്ടെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഞാൻ പോയിരിക്കேன். അതുകൊണ്ടാവും ലന്തക്കാരും പറങ്കികളും തൊട്ട് കൊങ്ങിണികൾ വരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിമെൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ദേ ചുമ്മാ ഒരു ക്യാമറ കൊച്ചിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ആടിയും പാടിയും ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉറക്കെ ഒച്ചയിടാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്തവരെ കിളവന്മാരും കിളവികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓ ഏൻ ഇത്തരം വീടുകളാണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് മോഷണ സംഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മേരി ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബം പണ്ട് വരാപ്പഴയെന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നവരാ. ടീച്ചറിന്റെ അപ്പൻ ജോൺ കുരിശിങ്കൽ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീഞ്ഞ് പോലും തൊട്ട് നാവിൽ വെക്കാത്ത തനി ഗാന്ധിയൻ. പുള്ളിക്കാരന്റെ ഭാര്യ ഒരു മദാമയായിരുന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാരി. ആദ്യ പ്രസവത്തോടെ അവരങ്ങ് മരിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങേര് കെട്ടാനൊന്നും പോയില്ല. ഈ മേരി ടീച്ചർ കുറെ കാലം പുറത്തെങ്ങാണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൻ ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും. ഇവര് കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പനെ പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഇവരുടെയും പണി. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓർഫനേജ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അയാളാരാ? ഡോക്ടർ വേണു.
ടീച്ചറിന്റെ നെയ്ബറും எல்லாம் எவ்வளவு எங்க இருக்காங்க போறேன் இவங்க எல்லாம் அடிக்கடி ഡോക്ടറുടെ മകള് பாக்குறோம் ഗൗരി ഡിഗ്രിക്ക് മറ്റേ പഠിക്കുക. இந்த மாதிரி திரும்பி விழுகுறப்போ അപ്പൊ കാലിൽ വന്നിருப்பான். മേയർ എത്തിയല്ലോ. ഈ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ കയറി ഇടപെടുന്ന ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരില്ലേ, അവരെയൊക്കെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഈ മേരി ടീച്ചർ. மேக்கிங் நல்லா இருக்குவா. எந்த இயர் ரிலீஸ் ஆன மூவி இது? ஒரு வெல் நோன் ஆக்டர், ஒரு பேர் வந்து மனோஜ் நினைக்கிறேன், மனோஜ் ஜெயின். ഇവർക്കാണെങ്കിൽ തന്തയും തള്ളയില്ലാത്ത കുറെ തെണ്ടിപ്പിള്ളേരെ ഉദ്ധരിച്ച് ലോകം നന്നാക്കാവുന്ന ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കുറെ പിള്ളേരെ എടുത്തു വളർത്തി ഓർഫനേജ് വഴി ദത്തു കൊടുക്കലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ഏർപ്പാട്. ഇനി അതിലേതെങ്കിലും തന്തയില്ലാത്തവരാണ് ഇവർക്ക് പണി കൊടുത്തെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഭയങ്കര ഓറവാ വന്നു. ഇதான் പൊട്ടായി. ഫ്യൂണറൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടോ? എഡ്ഡി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എഡ്ഡി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? കുറച്ചു നേരം കൂടെ നോക്കാം, എത്തിയാലോ. ഇനിയിപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അവനാറാ? അതെഡ്ഡി, ടീച്ചറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാ. ഓ, ടീച്ചർ ഈ തെണ്ടിപ്പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന ഇടയില് ചിലരൊന്നും ഇവരെ വിട്ടു പോയില്ല. ടീച്ചറാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരെ കൊടുത്ത് അവരെ മക്കളെ പോലെ അങ്ങ് വളർത്തി. അതിലൊരുത്തനായ ഇവൻ എഡ്ഡി ജോൺ കുരിശിങ്കൽ. ടീച്ചറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന ഇവനായിരുന്നു. പോലീസ്. ഈ എഡ്ഡി ചെറുപ്പത്തിലെ മഹാ അറമ്പറപ്പായിരുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ ഈ വന്ന ശേഷമാ ഒന്ന് ചൊവ്വായത്. എന്താ വേണ്ട പണി? ബിസിനസ്സാ. ഓ, ഈ സായിപ്പന്മാർക്ക് ജ്യൂസും കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഫേ വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന. അത് ബിജോ, ഇളയ ചെക്കനാ, ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുക. ഗുജറാത്തി. പണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ടായ കലാപത്തില് ഇവന്റെ തന്തയും തള്ളയൊക്കെ കത്തിപ്പോയി. ഇവൻ മാത്രം ബാക്കി വന്നേ. ടീച്ചർ അവനെ അങ്ങ് വളർത്തി. എഡി എന്തു പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവനപ്പോ കുഴപ്പക്കാരനല്ല. തെണ്ടിപ്പിള്ളേരുടെ കൂടെ അല്ലേ വളർന്നത്, തൊട്ടിത്തരം കാണാതിരിക്കുവോ? ഇതുപോലെ ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ അവൻ ഈ സിനിമ സ്റ്റണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റാ. അവനിടയ്ക്ക് ഈ തള്ളയെ വന്ന് കണ്ടു പോകാറുണ്ട്. ആള് റൂമിലാ. പിന്നെ മൂത്തൊരുത്തൻ. അവനെങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരനാ? കുഴപ്പക്കാരനാണോന്ന് ചോദിച്ചാ നമുക്ക് പണിയാ. നമുക്ക് പണിയാ. 65 കിലോമീറ്റർ. Nice shot, man. Oh, that's big B. பிக் பாய். தெரியல, நான் சும்மா சொல்றேன். அவங்கள பார்க்க ஆமா, சோஷியல் ஒர்க்கர்ல நிறைய நல்லது பண்ணிருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு செஞ்சிருந்தா அவ்வளவு பேர் வருவாங்கல்ல. ஆமா, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷாட்ஸ். இந்த அம்மாவை நோட் பண்ணிக்க. இந்த அம்மா சம்திங் மோர் கனெக்டட். காஃபின்னா அது கிளாஸ்டு காஃபின்னு இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இல்லடா, ஓ, பயங்கர கமர்ஷியலிஸ்டாக தான் எடுத்துருக்காங்க இதை. இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷாட்ஸ். Mammootty. nice shot. எனக்கு மியூசிக் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ഇവൻ ആരാ? செமையாக பண்ணியிருக்கேன். ബിലാൽക്കാ? பிலால், ബിലാൽ Big ജോൺ B. കുരിശിങ്കൽ. இந்த பிஜிஎம் நல்லா இருக்கு. எப்படின்னா ஒரு மாதிரி மழை, கன்ஃபியூஷன், சேட்னஸ், பவர். சம்திங் ரிலீஜியஸ் மிக்ஸும் இருக்குது இதில். அப்படியா? ஆமாம், கிறிஸ்டியானிட்டி சவுண்ட்ஸும் இருக்குது, முஸ்லீம் சவுண்ட்ஸும் இருக்குது. ഒരു കുത്തുകേസിൽപ്പെട്ട അകത്തായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടം വിട്ടതാ. ஒரு முஸ்லீம். അപ്പ ഇവൻ പ്രശ്നമാണ്. இல்லை ஒன்றா தான் இருக்காங்க இவங்க. நான் கூட சண்டை போட்டுக்கிறேன். ചിന്തിക്കുമെന്നോ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. മെരുങ്ങാൻ വിഷമമുള്ള ഇനമാണ്. ഇവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്? ബിലാൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു ദിവസം ബിലാൽ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ടീച്ചറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബിലാലിനെയായിരുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇവൻ അവരുടെ ഗുണ്ടയാവുന്ന ലൈനിലെത്തിയപ്പോ അവര് തന്നെ ഇവനെ ഇവിടുന്ന് തല്ലിയിറക്കി വിട്ടത്. ബിലാൽ ആൾ അഹങ്കാരി എടുത്തിയാട്ടക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മയുള്ളവനാ. അതാ മുഖ്യം. താനീ ക്രിമിനൽ. அப்போல்லாம் இந்த கண்ணாடி தானே ஃபேமஸ். போலீஸில் இந்த மாதிரி கண்ணாடி போட்டுருவாங்க. காக்கா காக்கா நானும் பார்க்கல, பட் அந்த இது பார்த்துருக்கேன். ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ വാത്സല്യപൂർവ്വം குழந்தை மாதிரி வச்சிருக்காங்க பாரு. அப்போ 3 பசங்க இருக்காங்க அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் இன்னொருத்தர் செகண்டாக இன்னொருத்தர் இருக்கான்னு சொன்னாங்களா, அவன் யாருன்னு தெரில. നന്നറി ബിലാലിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്തിനാ സാറേ വെറുതെ? ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മ്യൂസിക്. ബിലാൽ, എന്തായാലും പാവപ്പെട്ട ടീച്ചറിന്റെ ശവടക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റിയല്ലോ. ശവടക്കിന് മാത്രം വന്നാണെന്ന് ജോർജിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? ബാലാജി, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ്. ഞാനാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ കൺട്രോൾ. വിറ്റ്നസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അതൊരു മോഷണ ശ്രമമാണ്. അല്ല സാറേ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവനോടൊക്കെ? ചില പട്ടികൾ കടിക്കും, ചിലത് കുരയ്ക്കും, ചിലത് കാക്കിയിടും. വെറുതെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നേർച്ചയിടിക്കല്ലേ ജോർജ്. അല്ല മിസ്റ്റർ ബിലാൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ പോലെ കരുണയുള്ള മേരി ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും മോട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം. ബിലാൽ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞങ്ങളുടെ പോലെയല്ലേ. വാ സാറേ, ഇവനൊക്കെ. സാറേ ജോർജ്, മരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ. அவன் கரெக்டோ? ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടേ. ടീം വടയുங்கிறது എന്റെ സെലീന, ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിന് പോവില്ല. ബിലാലിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാ. നീ പിള്ളേരെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോ, ഞാനങ്ങ് വന്നോളാം. ഭായ് ഭായ്, ഞാൻ പൊള്ളാച്ചിയിലെ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ലേറ്റ് ആയി പോയി, അതാ. സിനിമക്കാർ നിന്റെ അണ്ണാക്കി ചോറ് തള്ളി തരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മുരുകൻ ജോൺ കുരിശിങ്ങൻ എങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ. പോട്ടെ ബിലാലെ. എന്ത് പോട്ടെ? നീ ബോംബെയിൽ വിവരം വിളിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാൻ ചിക്കമംഗലൂരാ. എനിക്ക് വരാമെങ്കിലാ. ഇതെപ്പ സംഘടിപ്പിച്ചു? നീ എപ്പത്തി? ഉച്ചക്കെത്തി. அவ்வளோ பெரிய டோர் போகிறேன். നീ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആക, ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ മുറി കാണും. டீச்சரை கூப்பிடுறாங்கல்ல, எடுத்து வளர்த்தாலும். ஆமாம். பட் ஏன்னா அந்த ஒரு அம்மாங்கிற கனெக்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு. இதுதான் அந்த மர்டர் நினைக்கிறேன். எதுக்காக பண்ணிருக்கு? பேட் பிலால் அப்படின்ட்டாங்க. மழையில தான் அவங்க பிரிஞ்சு போயிருக்காருல்ல. ரிட்டர்ன் வந்தது மழையில தான். சம்திங் அது ரிலேட்டடாக தான் இப்போ இதுக்கும் ஆயிரும் நினைக்கிறேன், இந்த மீங்களுக்கும் ஆனது. வேலை பார்த்துருக்காங்கப்பா ரெஸ்டாரண்ட்டில். இவரோட ரெஸ்டாரண்ட். பாக்ஸ் ഇതെന്ന് തുടങ്ങി? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതേന്നുള്ള പിടി വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ?
നമ്മളെ എല്ലാവരും കൂടി പഴയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കാണണം എന്നുള്ളത് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അമ്മാൻ சொல்றதாங்க. അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ ബിലാൽ എപ്പോ വരുമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊഴിയും. പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസിന് ബിലാൽ എന്തായാലും വരുമെന്ന് അമ്മ സെലീനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിലാലെ, എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് അമ്മയുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും. പിന്നെ എപ്പോഴാ? നാളെ ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോലും ഇരിക്കുന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളത്തെ ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് നമുക്കൊന്നിച്ചായിക്കൂടെ? സെലീനെ പിള്ളേരും തനിച്ചല്ലേ, നീ വിട്ടോ. മുരുകാ, എന്നാ നോക്ക്. മുരുക ബിലാൽ ജോൺ. ചുമ്മാ ബിജു 2 ചായ. ഇതെന്താ ഹോട്ടലാണോ? എനിക്ക് 2 കൈയുള്ളൂ. ചായ അപ്പൊ ഇവനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ കുറെ പെമ്പിള്ളാർ ഇവിടെ ഒന്ന് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും. ഒരു അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ഇത് ഡോക്ടർ വേണു, മകൾ ഗൗരി. ബിലാൽ, ഐ ആം ഡോക്ടർ വേണു. ഇരിക്കെ. ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ അപ്പുറത്താ താമസമാക്കിട്ട് 8 വർഷമായി. ഇയാളെന്താ പഠിക്കുവാണോ? ഫൈനൽ ഇയർ ലിറ്ററേച്ചർ. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് ടീച്ചറെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. നിനക്കെന്താ ഇത്ര നാണം? താങ്ക്സ് ബിജോ. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ, അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങൾ പോവുകയല്ലേ? കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് വക്കീലിനെ ഒന്ന് കാണണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വക്കീൽ ഓഫീസിൽ കാണാം. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. See you, ബിജോ. See you. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബിജു തന്നെ ഗുജറാത്തി. കൊള്ളാം. എരിവും പുളിയില്ലെങ്കിലും ഉപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എരിവും പുളിയില്ല വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാ മതി. വേണങ്ങാതറ. പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവനൊരു ചായക്കടിട്ടാണെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ. പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ആരും പറയണ്ട. யாரும் படிக்கல போல அவங்கள்ட்ட. എങ്ങനെയുണ്ട് ബിജുവിന്റെ ചെമ്മീൻ കറി? ബിലാലെ, നീ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നിന്റെ കൈപിടിച്ച ബിജോ വളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം ഇനിയും അവന് മാറിയിട്ടില്ല. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവരുത്. ദേ, എപ്പോഴും നീയും എഡ്ഡിയും മുരുകനും ബിജോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. പാവ എഡ്ഡി കുറെ വീഴ്ചകൾക്കിടയിലൂടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സെലീനയും കുട്ടികളുമാണ് അവന്റെ ഏക സമ്പാദ്യം. അവര് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരുന്ന ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ബിലാലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ദാ കണ്ടില്ലേ, കുറെ തിന്ന് കാളകളിച്ച് നടക്കുന്നു. ഒരു മാറ്റമില്ല. ഞാനില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ പെമ്പിള്ളാരുമായി വന്ന് കയറാമെന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലെന്ന് മുരുകനോട് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇവർക്കൊക്കെ മുൻപ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നീയാ, എന്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ. ഈ നശിച്ച ലോകത്തെ തിരുത്തണമെന്നുള്ള ടീച്ചറുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് സൈമനിട്ട് പണി കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ആരുടെ മുന്നിലും അടഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വീടിന്റെ വാതിൽ അന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞു. അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്റെയും ടീച്ചറുടെയും വഴികൾ രണ്ടാണ്. ഞാനെന്നും എന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ടീച്ചറെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത്. മുംബൈ പോയിട്ടാണ് പോല. കൈവെള്ളയിൽ കാലന്റെ കണക്കും ശരീരത്തിന് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിലയുമിട്ടാ ഞാൻ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചത്. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലെ ട്രപ്പീസ് കളിക്കാരനായിരുന്നു ബിലാൽ. ബോഡി ഗാർഡ്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ജയശങ്കർ மாதிரி இருக்காரு அவரு. என்ன டீலிங் போயிட்டு இருக்கு தெரியல. பட் இவர் வந்து இவருக்கு பாடி கார்டு மாதிரி நினைக்கிறேன், பிரைவேட் செக்யூரிட்டி. பயங்கர
கண்ணை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. ஒரு 1995 வந்த மூவி நினைக்கிறேன். சரி சம்மந்தப்பட்ட இவரை சொல்லிட்டாங்க. കണ്ട മാറുപാടുകളുടെയും സിനിമാക്കാരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് മരണക്കളി കളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ടീച്ചർ ഈ അടുത്ത റോട്ടില് ഇത്ര അടുത്ത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ചോര വാർന്ന് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ കടന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും തൽക്കാലം തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. ബിലാലെ, പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് സഹകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. അമ്മ നമ്മളെ എടുത്ത് അതേ തെരുവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബിലാൽ പറയുന്നത്. മേരി ടീച്ചറിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി തോൽപ്പിക്കുക. ആ പഴയ കുപ്പയുടെ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. ഈ നാറിയ തെരുവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിരുന്നു. അമ്മ നമ്മളെ വളർത്തി എന്തിനാണ്? ഇത് നമ്മുടെ പഴയ കൊച്ചിയൊന്നുമല്ല. നിനക്ക് ഭാര്യയും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കോ ജനിപ്പിച്ച തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പോലും വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ മാത്ര. അമ്മ റോട്ടിൽ ചോര ഒലിച്ചു കിടന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് അറിയണം. അത്രേ ഭായ് പറഞ്ഞോളൂ. മുരുക, അമ്മ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ സിനിമ ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലേ. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണും. അതിന് നീ പേടിക്കാൻ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. இவருக்கு தான் வந்து எல்லாங்கிற மாதிரி, ஐ மீன் ஆஃப்டர் டீச்சர் இவர் தான் எல்லாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாரும் 4 பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ணன் மூத்த ஒன்று வந்துட்டாரு. ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ ടൂറിലായിരുന്നു. എന്റെ ഭായ് അതൊന്ന് വായിക്കേ. നിങ്ങൾ 4 പേർക്കുമായിട്ട് ആ തറവാടും കടലിനടുത്തുള്ള ആ പഴയ ഗോഡൌണും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4 പേർക്കും തുല്യാവകാശം. പക്ഷേ ഗോഡൌൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അവകാശം എഡ്ഡിക്കാണ്. എഡ്ഡി അവിടെ നടത്തുന്ന ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തിൽ 50% നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി. ബാക്കി 50% ടീച്ചർ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്ന അനാഥ മന്ദിരത്തിനും. ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ. എഡ്ഡി தான் வந்து டீச்சர் நடத்துன எல்லாத்தையும் கண்டக்ட் பண்றது பெர்மிஷன் இருக்கு போல. இந்த ரெஸ்டாரന്റ്. ഒരു കാര്യം മറന്നു. ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാ നിങ്ങളുടെ. നമുക്കിതില്ല. എഡ്ഡി தான் போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறியா? കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീസണുള്ള 6 മാസം കൊണ്ട് കാശിങ് പോലും. ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലിന് ഇതിലും പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ടോ? എവിടെയായിരിക്കും ലോബി, അവിടെ ട്രാവൽ ഡെസ്ക്. പിന്നെ ഈ മുറികളൊക്കെ ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവിടെ അവിടെ എന്താ പണിയാൻ പോകുന്നേ? അവിടെ ഒന്നും പണിയുന്നില്ല. അല്ല, എന്താ പരിപാടി? അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യത്തിനായിട്ട് നോക്ക പിന്നെ കുത്ത. ഇപ്പൊ എന്താ പരിപാടി എന്നാ ചോദിച്ചു. സെലീനയും പിള്ളേരോട്ടൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോണം. ഓ, ഞങ്ങൾ ഏതായാലും കുറച്ച് പതുക്കേ ഉള്ളൂ. നീ വിട്ടോ. ശരി. കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾ മുതൽ പൂഞ്ഞാട്ടി വരെ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന ഈ കൊച്ചിയിൽ നമ്മളൊരാളെ അന്വേഷിക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് കടലിൽ ചൂണ്ടയിടുന്ന ഏർപ്പാടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അതിന് ബെസ്റ്റ് സ്ത്രീകളാ. കലക്കി സതീശൻ. ഈ ടീം ഏതാ? അതാ പുതിയ പിള്ളേരാ. അറുക പാർട്ടികളാ. മുരുക, പാർട്ടി കിടുക. ஆமா, அப்பதான் ஃபேமஸ். நான் கூட இது மாதிரி வச்சிருந்தேன். இன்னும் தம்பி 4 பேருமே ஃபைட் பண்ணுவாங்க. பீஷ்மா பருவம்ல இந்த மாதிரி சென்ஸ்லாம் இருக்கு. டைரக்டரோட சிக்னேச்சர் ஜாப் போல. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. அப்பதான் லைட்டிங். ஆனா என்னால அந்த ஃபுல் ஃபைட் என்ஜாய் பண்ண முடியல. போட்டாங்க பின்னாடி விட்டு. ஓகே, யாரா இந்த குட்டி போவாங்க நான் வச்சிருக்கேங்க. അതേപോലെ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട്. അല്ല, മുരുകനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ അതേ അടി. പക്ഷെ പഞ്ച് പോയതാ അല്ലേ? ആചാരപടിക്ക് ഇതാ ബെസ്റ്റ്. ഷംസൻ എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത്? പെറ്റ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഇക്ക. ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ഭയങ്കര ഡീസന്റായി. പകല് റമ്മ് മാത്രം അടിക്കുള്ളൂ. ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റമ്മ് മാത്രം അടിക്കുള്ളൂ. തൊട്ട് നോക്കാനാ? ഇത് ഭയങ്കര ബിസിനസ് അല്ലേ? ഷംസൂന്ന് കേട്ട സായിപ്പന്മാരിപ്പോ വിറയ്ക്കും. ഇത് കണ്ട അൽസേഷനാ മുറ്റനോ? ഇത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പാണ്. കണ്ണമാലിപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പൂച്ചയായിരുന്നു ബിസിനസ്. ഇത് കണ്ട ഒരു നായിന്റെ മോൻ പൂച്ച പണി തന്നതാ. അന്ന് ഷെഡിൽ കയറിയതാ.
പിന്നെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാ ഇറങ്ങിയ ഇവന്മാരെയും സൂക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കിടുങ്ങാമണിയും കടിച്ചോണ്ട് പോകും. പോവും അതല്ല ഇവന്മാരെ കക്ഷത്തിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ. സതീശ, കാശത്രേ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കാ നമുക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോറ് മേടിച്ച് കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പടച്ചവൻ ചിലപ്പോ ചില കൈവിട്ട കളി. അങ്ങനെ അല്ലിക്ക പിള്ളേരൊക്കെ പറയണത്. പള്ളിയുടെ അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന സേവിയില്ലേ? ഏത് മുന്നേ സേവിയ? അവനിപ്പോ റിട്ടയർഡാ. പകരം അവന്റെ ഒരു അനിയനൊരു ആറാമറപ്പുണ്ട്, ഫെലിക്സ്. അവനും അവന്റെ കമ്പനികളും അറിയാതെ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കിയിരിക്കാം. ഇവനെ ചുമ്മാ അരയിൽ തിരിയിക്കും, പുറത്തെടുക്കണ്ട, കണ്ടാ പിള്ളേര് പേടിക്കും. എനിക്കില്ലേ? നിനക്കടുത്ത പള്ളി പെരുന്നാളിന് മേടിച്ചരാ പോടാ. துப்பாக்கி உனக்கு அடுத்த கிறிஸ்மஸ்க்கு வாங்கி. அப்படியா? அவங்க ஏரியாக்கு போயிட்டாங்களா? ஏன்டா இவரு மும்பை போயிட்டு வந்திருக்காரு? பட் இதெல்லாம் ட்ரெண்ட்ல இருந்ததுல, இந்த காரு ஜாக்கெட் போட்டுட்டு ரேசிங் பைக்கு, இதோ இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் இந்த மியூசிக். அடா பாயிலா. கேஷுவலா இருக்காரு. இவர் இருக்க ஹைட்டுக்கு சர்டிஃபிகேட் போட்டிருக்காரு. அங்க வரேன். சட்டில் ஹீரோ. அல்டிக்காம ஒரு சில் ஃபைட். ഇവൻ തന്നെ ഡയലോഗ് എന്നാ. ഇവന്റെ വാപ്പായ ദുബായിലായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. ഇവിടെ ഈ റോട്ടിൽ കിടന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മ മേരി ജോൺ കുരിശെങ്കിലും മരിച്ചത്. നീയൊന്നും അറിയാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പണിയും നടക്കില്ലെന്നറിയാം. പറ, പണിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിമാനത്തിൽ ബാപ്പാക്ക് ദുബായിക്ക് പോകാനുള്ളതാ. വേഗം പറ. ഈ കോപ്പിലെ കേസ് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ നിങ്ങളും വന്നേക്കണ്. നിന്റെ തള്ളത്തേന് നമ്മ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? നീ സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാര കോളനിയിലുണ്ടല്ലോ, അവനെ പോയി പൊക്കടാപ്പാ. നമ്മുടെ മൂർച്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പഴയ കൊച്ചൊന്നുമല്ല, പണി കിട്ടൂട്ടാ. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയില്ലെന്നറിയാം, പക്ഷേ ബിലാല് പഴയ ബിലാല് തന്നെ. നീ എന്തിനാണ് അവനെ തല്ലിയത്? ഒറ്റ കിട്ടുമ്പോ പണി തരുവേ. പോലീസ് വിറ്റ്നസ്. ஓகே கேஸ், நம்ம வந்து பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம்.